Hello, welcome to all students. We are now going to discuss multiple choice questions in our topic trigonometric function. In last video we have discussed again the JEE pattern multiple choice question. In this video we are also going to discuss some more examples based on multiple choice questions. Let us see one example. First is sine of cot inverse of x. This is equal to, and options are here, under root 1 plus x square. This is option number first. Option number second is x. Option number third 1 plus x square raised to minus 3 upon 2, and option number D 1 plus x square bracket raised to minus 1 upon 2. Okay, this is our question. See here. Here is a outside bracket sine, and in here cot inverse of x. Cot inverse of x. So we know that our one rule, which one? If we consider here sine of sine inverse of x, it is x. Okay, or we can use another one. Try to suppose let cot inverse of x equal to theta. See here, cot inverse of x equal to theta means what? Meaning of this is cot of theta equal to x. Try to find third side. Here is a cot of theta, here theta. Cot means what? Adjacent side upon opposite side. This is a, from this right angle triangle we can write cot theta equal to x upon 1. So by using theorem of Pythagoras here, so AC will be what? 1 under root 1 plus x square by using theorem of Pythagoras. So here I am writing here under root 1 plus x square. Now look at the figure, and from this figure we can find all ratios, cos ratio, tan ratio, sec ratio, but try to find only sine of theta. What is the value of sine of theta? Sine theta just opposite upon hypotenuse, AC upon, so AB upon AC. So sine of theta equal to 1 upon under root 1 plus x square. So this is a sine theta. Put this value. This value is a sine of theta. Okay. So what is theta? Theta equal to sine inverse of 1 upon under root 1 plus x square. This is value of theta. But our supposition is here. Look here. This term is a theta, and this is also term theta. So call this as a number 2. Okay. From first and second, we can write it as sine of what is cot inverse of? Cot inverse of x means theta, and theta means this. So we can write sine inverse of 1 upon under root 1 plus x square. Okay, this is our final result. But this option is not belonging to these 4. So again we know the result. Which one? Sine of
sin inverse of x equal to x. This is one result, and by using this result, sin inverse of x, so answer is here 1 upon under root 1 plus x square. Look here, here is also not given, so we can write it as 1 plus x square bracket raised to 1 upon 2, because this root sign is nothing but 1 upon 2, and finally we can convert this as 1 plus x square. So this is in bracket raised to minus 1 upon 2 using law of indices. लॉ ऑफ एंडायसेस घातांकाच्या नियमानुसार हा रूल तुम्हाला माहीत आहे, म्हणजे 1 अपॉन ए रेस टू एम असेल तर याचा आन्सर आपण लिहितो ए रेस टू मायनस एम. मग त्या नियमानुसार 1 अपॉन हे दिसतं ए रेस टू एम, तर या नियमानुसार झालं, आणि करेक्ट ऑप्शन कुठला तयार झालेला इथं डी तयार झालेला आहे. मी पुन्हा एकदा सांगायचा प्रयत्न करतो की साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तर तुम्हाला हा रिझल्ट माहीत आहे कुठला आत्ता सांगितलेला, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, याचं उत्तर एक्स असतं. म्हणजे तुम्हाला हे जे कॉट दिले, कॉटचं रूपांतर साईनमध्ये करता यायला पाहिजे. एक लक्षात घ्या की अशीच आहे का एखादे कुठलंही एक्झाम्पल असू द्या, ह्याचं सपोजिशन थिटा करा, म्हणजे एक्स मिळाला तुम्हाला, हे कॉट थिटा मिळाला एक्स, आणि याच्या आधारे राईट अँगल ट्रायंगलच्या आधारे थर्ड साईड शोधून काढा. आणि एकदा का तिन्ही साईड मिळाल्या की काय होणार आहे की सगळे रेशो काढता येऊ शकतात. म्हणजे हे जे कॉट ऑफ एक्स दिसते ना, कॉट ऑफ एक्स, कॉट हे टॅनच्या स्वरूपात लिहिता येतं, कॉट हे साईनच्या स्वरूपात लिहिता येतं, कॉट हे बाकी राहिलेल्या सगळ्या रेशोच्या स्वरूपात लिहिता येतं. आपणाला साईनच पाहिजे होता, त्यामुळं मी साईनच रेशो इथं लिहिलेला आहे. लक्षात आलं. आणि हे जे साईनचं रेशो दे कम्पेअर केला असता आणि तो रिझल्ट इथं ठेवला, आणि साईन ऑफ साईन ती प्रॉपर्टी स्टँडर्ड प्रॉपर्टी इथं बसली, आणि त्याला फक्त सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपला रिझल्ट तयार झालेला आहे. लक्षात आलं. येस, आता ते लिहिण्याचा प्रयत्न करा. अतिशय महत्त्वाचं एक्झाम्पल आहे, असल्या स्वरूपातलं एक्झाम्पल अतिशय महत्त्वाचं आहे, त्यामुळं ऑब्झर्व करा कुठली प्रॉपर्टी आणि कशी वापरली ती प्रॉपर्टी. कारण हे जे प्रॉपर्टी जे सांगितलेल्या आहेत त्या प्रॉपर्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत इथं. ओके. आणि या प्रॉपर्टी झाल्यानंतर, ही पहिलं एक्झाम्पल झाल्यानंतर आपण आता दुसऱ्या एक्झाम्पलकडे वळणार आहे. हे लिहून झालं असेल तुमचं. लेट अस एक्झाम्पल सॉल्व करूया. कॉट इनवर्स ऑफ मायनस रूट 3 इज इक्वल टू, आणि याचे जे ऑप्शन्स देतो आहे मी इथं, पहिला ऑप्शन घेऊया इथं मायनस π/3, दुसरा ऑप्शन असणार आहे 5π/6, तिसरा ऑप्शन असणार आहे -π/6, आणि इथं चौथा ऑप्शन जो आहे तो असणार आहे 2π/3. ओके. आता यासाठी आपल्याला इथं प्रयत्न करायचे आहेत. ओके. आता जरा बघा, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय विचार करायला पाहिजे बघा बरं जरा. कॉट इनवर्स ऑफ मायनस ऑफ रूट 3 सोल्युशनसाठी तुम्हाला हा रिझल्ट माहीत आहे का? रिझल्ट कुठला बघा, कॉट इनवर्स ऑफ -x. बघा, कॉट इनवर्स ऑफ -x या प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शनमध्ये हा रिझल्ट झाला आहे, इज इक्वल टू पाय मायनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x. ही प्रॉपर्टी तुम्हाला अगोदर झालेली आहे, बरोबर का? आणि मग याच्यामध्ये बघा मी लिहितो इथं कॉट इनवर्स ऑफ मायनस ऑफ रूट 3 इक्वल टू पाय मायनस कॉट इनवर्स ऑफ इथं एक्स रिप्लेस बाय वॉट रूट 3, इथं सुद्धा रूट 3 येणार आहे. पाय तुमचा असंच येणार आहे, मायनस साईन सुद्धा तसंच आहे. आणि कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 व्हॅल्यू पार्ट आहे का तुमच्या? इट इज अ वॉट π/6. दिस इज अ व्हॅल्यू π/6.
आणि याला सिम्पली डिनॉमिनेटर इथं समान नाही आहे, त्यामुळं 6 के 7 नाही गेलं 5π/6 आणि हे जे आन्सर असणार आहे ते ऑप्शन नंबर बीमध्ये आलेलं आहे. लक्षात ठेवा, हे जे मी आत्ता सांगितलेलं आहे कॉट इनवर्स ऑफ दॅट निगेटिव्ह नंबर, तर कॉट इनवर्स ऑफ हे जे रिझल्ट आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि तो रिझल्ट ज्यांना माहीत आहे त्यांनाच या प्रश्नाचं उत्तर देता येणार आहे, त्यामुळे हे माहीत असू द्या. आता हा प्रश्न अजून वेगळ्या प्रकारे कसा विचारला जातो तेही मी घेणार आहे. एक्झाम्पल नंबर आता तिसरं एक्झाम्पल, आता 2 सॉल्व केली. कॉट इनवर्स ऑफ, आता इथं मी घेतो 1/√3. आता ह्याचं उत्तर काय येईल त्यासाठी जरा विचार करूया. ऑप्शन्स वगैरे आपण नंतर ठरवू. बघा, प्रॉपर्टी हेच कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3. इथं येणार आहे काय 1/√3 आणि याची व्हॅल्यू काय कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3 म्हणजे याचं उत्तर असं π/3 असणार आहे. आणि इथं डिनॉमिनेटर समान आहे, 3 नाही गेलं 2 म्हणजे 2π/3 हे उत्तर ह्याचं असणार आहे. आणि हे कुठं आहे बघा बरं, ऑप्शन नंबर याचा बघा डी, ऑप्शन नंबर डी ह्याचं उत्तर इथं तयार झालेलं आहे. लक्षात आलं. मगाशी आन्सर आपण काय काढलं होतं 5π/6 नाही, म्हणजे बघा कॉट इनवर्स होतं निगेटिव्ह दिलं आहे काय -1/√3 हे उत्तर इथं आपण काढलेलं होतं. बघा आता मला सांगा कॉटच्या बाबतीत तुम्हाला 3च रिझल्ट्स माहीत आहे, 1/√3 आणि काय √3. हेच व्हॅल्यू काय करायच्या इथं ठेवायच्या. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं अगदी कमी वेळेत तुम्ही सांगू शकता. π- हे फक्त वापरायचं. का बरं, कारण हे निगेटिव्ह नंबर आहे. इथं जर पॉझिटिव्ह नंबर असतात असं करायचं काय संबंधच नव्हता, बरोबर आहे. येस, आता राहिलं आहे काय बघा, ह्याचं उत्तर आपण काढलं. किती उत्तर आलं ह्याचं उत्तर काढताना बघा π-π/3 केलं आणि अशा रीतीनं 2π/3 उत्तर काढलेलं आहे. ह्याच्या इथं काय केलं बघा, मगाशी सांगितलेलं π-π/6 म्हणजे याचं उत्तर 5π/6 सांगितलं. आता राहिलं आहे 1. आता मी काय करतो, कॉट इनवर्स ऑफ 1 याचा विचार आपण करूया. कॉट इनवर्स ऑफ 1 उत्तर असताना प्रॉपर्टी पुन्हा हीच असणार आहे. कॉट इनवर्स ऑफ 1 बघा बरं, इथं सुद्धा 1च असेल म्हणजे किती 4 आणि हे बघा बरं 4 आतून गेलं 3π/4 हे याचं उत्तर असणार आहे. आणि इथं कुठंतरी 3π/4 कुठंतरी आपण इथं प्रश्न तयार करूया 3π/4. आणि हे जे आत्ता जो प्रश्न तयार केला याचे हे समजा हे असे ऑप्शन आहेत, याचं उत्तर 3π/4 ऑप्शन नंबर डी इथं तुमचं हे या प्रश्नाचं उत्तर तयार झालेलं आहे. लक्षात आलं का. त्यामुळं हा जो प्रश्न आत्ता सांगितला तो व्यवस्थित तुम्ही लिहून घ्या, कारण हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे, बरोबर आहे. येस, तुमचा प्रश्न लिहून झालेला असेल. आता आपण काय करूया, हा जो प्रश्न आहे त्यावर आधारित जरा महत्त्वाचे रिमार्क तुम्हाला मला सांगायचे आहेत. इम्पॉर्टंट रिमार्क्स कुठले बघा. जर एक्झाम्पल बघा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स असेल, नंतर इथं सेक इनवर्स ऑफ एक्स असेल आणि कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स असेल, तर त्याचा डोमेन काय आणि त्याची रेंज काय, हे चार्ट मी अगोदर सांगितलेलं आहे, पण हा चार्ट अतिशय महत्त्वाचा आहे, जरा व्यवस्थित समजावून घ्या. हा डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स. आता कॉट इनवर्सचा जो डोमेन आहे तो कसा असणार आहे, ऑल रिअल नंबर्स. एक्स बिलॉंग्स टू काय, ऑल रिअल नंबर. हे जे कॉट इनवर्सचे शेजारी काय, ऑल रिअल नंबर असणार आहे आणि त्याचं जे रेंज असणार आहे त्याचं 0 to π. कॉट इनवर्सचं जे उत्तर असणार आहे ते कुठलं पाहिजे, 0 to π. म्हणजे असं इथं डायग्रॅम काढतो, इथं 0 इथं π, इथून इथपर्यंत याचे उत्तर असतील. इथं लिहितो
कॉट इनवर्स, इथं सुद्धा कॉट इनवर्स. बघा याचे उत्तर ते 0 to पायच्या दरम्यान असतील. जर सेक इनवर्सचा विचार केला तर याचं उत्तर असं असणार आहे -∞ to -1. इथं क्लोज्ड ब्रॅकेट टाकतो. युनियन विथ 1 to +∞. हा झाला डोमेन कुणाचा? सेक इनवर्सचा. कारण तुम्हाला माहीत आहे सेक इनवर्सच्या ज्या व्हॅल्यू असतात 1 पेक्षा जास्त, सेकच्या व्हॅल्यू 1 पेक्षा जास्त आणि -1 पेक्षा लेस, आणि -1 to 1 ह्या दरम्यान व्हॅल्यू नसतात, तेच इथं सांगितलं आहे. आणि याचं उत्तर 0 to पाय, परंतु 90 डिग्री डिफाईन नाही. म्हणजे याचं व्हॅल्यू पुन्हा अशी डायग्रॅम, यात आणि याला राऊंड करतो, इथं नॉट पॉसिबल. वाय ॲक्सिसवरील अँगलसाठी नॉट पॉसिबल. हे कुठं सेक इनवर्ससाठी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आणि इथं कोसेकसाठी कॉट झालं, सेक झालं, आणि इथं कोसेक इनवर्स ऑफ एक्ससाठी -∞ to -1. इथं ओपन ब्रॅकेट घेऊया, युनियन विथ 1 to +∞. इथं सुद्धा साधीच ब्रॅकेट ओपन पाहिजे होती. आणि मग याचं उत्तर अर्थातच -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0 डिग्रीसाठी हे डिफाईन असत नाही. तर त्यामुळे बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं इनवर्सच्या बाबतीत सोडवण्यासाठी ज्यांना हा रूल माहीत आहे त्यांना कमी वेळेत उत्तर देता येणार आहे. येस, आता आपण पुढचं एक्झाम्पल बघणार आहोत. ते काय एक्झाम्पल असणार आहे त्याच्याविषयी जरा बघा. एक्झाम्पल असं घेतो, टॅन इथं सेक इनवर्स ऑफ √1 + x². दिस इज इक्वल टू पहिला ऑप्शन 1/x, दुसरा ऑप्शन x, तिसरा ऑप्शन असणार आहे 1/√1 + x², आणि चौथा ऑप्शन असणार आहे x/√1 - x². ओके, आता या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी काय करूया? सोल्युशन. अनेक प्रकारे हे एक्झाम्पल सोडवता येतात, पण जरा विचार करा. सेक इनवर्स ऑफ √1 हे जे एक्स आहे ना, एक्सला तात्पुरतं टॅन थिटा मानूया. म्हणजे काय होईल? tan²θ. इथं आपण पोट x = काय? tan θ मानलेलं आहे. पण असं मानल्यामुळं झालं काय बघा बरं. इथं टॅन तसाच, इथं सेक इनवर्स ऑफ √sec²θ. कारण काय? 1 + tan² म्हणजे काय असतं? sec² असतं. आणि मग पुढची स्टेप, टॅन हे तसाच, इथं सेक इनवर्स ऑफ sec²θ. अशा रीतीने हा रिझल्ट तयार झाला. आणि सेक इनवर्स ऑफ sec² म्हणजे थिटा, याचं उत्तर थिटा झालं. आणि टॅन थिटाला अगोदरच आपण काय मानलं बघा बरं? x. अँड दिस इज इक्वल टू x. आणि त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर काय असणार? ऑप्शन नंबर बी. जरा वेगळ्या स्वरूपातला असणारा हा प्रश्न आहे. तो प्रश्न जरा व्यवस्थित याचा स्क्रीनशॉट घ्या, म्हणजे आपण पुढच्या प्रश्नाकडे आपण वळणार आहोत. ओके, आता हा प्रश्न झाल्यानंतर आपण पुढचा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन बघणार आहे. कोणता बघा? कॉस इनटू ब्रॅकेट कॉस इनवर्स 1/7 cos inverse of -1/7, सॉरी, पुन्हा प्लस sin inverse of -1/7. दिस इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1 -1/3, ऑप्शन नंबर 2 0, ऑप्शन नंबर 3 1/3 and ऑप्शन नंबर 4 4/9. ओके, आता जरा बघा,
या प्रश्नांचं उत्तर काढण्यासाठी तुम्हाला काय आयडिया सुटते का जरा बघा बरं, विचार करा बरं. याला अल्फा मानलं, याला बीटा मानलं, तर कॉस अल्फा प्लस बीटा आहे का लक्षात? कॉस अल्फा कॉस बीटा. बघा मी काय म्हणतो लक्षात आहे, पुन्हा एकदा बघा. याला अल्फा मानायचं, याला बीटा मानायचं, मग काय होईल? कॉस अल्फा प्लस बीटा. कॉस अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे कशी काढायची. कॉस अल्फा कॉस बीटा मायनस साईन अल्फा साईन बीटा. पण त्यासाठी वेळ लागणार भरपूर. म्हणून काय करूया, हा जो आहे ना तुम्हाला हा रिझल्ट बघा, हा झालेला आहे बघा. कुठला? हे बघा, साईन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, याचं उत्तर किती असतं? π/2. आठवलं का बघा बरं. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन, ओळीने जे 5-6 प्रॉपर्टीज दिल्या आहेत त्या प्रॉपर्टीच्या आधारे जरा बघा इथं कॉस ॲज इट इज, पण हे कॉस इनवर्स ऑफ -1/7 प्लस साईन इनवर्स ऑफ -1/7 या सगळ्याला म्हणूया आपण π/2. आणि कॉस ऑफ π/2 कॉस 90ची व्हॅल्यू काय येते? 0 येते. आणि अशा रीतीनं ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. अशा रीतीने एवढ्या सोप्या पद्धतीनं तुम्हाला हे उत्तर सांगायचा मी प्रयत्न केलेला आहे. येस, हा प्रश्न तुम्ही व्यवस्थित लिहून घ्या. याच्यानंतर आपण काय करूया, पुढचा प्रश्नाकडे आपण वळणार आहे. आता पुढचा प्रश्न घेत असताना हा प्रश्न किती सोपा आहे तुमच्या लक्षात आला असेल. इथं कुठलंही उत्तर असू द्या, समजा इथं असेल 1/5, इथं सुद्धा असेल 1/5, तरीसुद्धा π/2च बनायचं आणि कॉसची व्हॅल्यू इथं काय येणार आहे? 0 असणार आहे. लक्षात आलं. समजा हा प्रश्न इथं साईननं दिला असेल, साईन ऑफ दिस, तर इथं साईन दिसेल आणि साईन 90 इट इज 1. अशा रीतीनं 1 हे कुठंतरी उत्तर इथं असणार आहे. समजलं. तर इनवर्सवरची एक्झाम्पल जे आहेत ती अतिशय सोप्या पद्धतीने इथं आहेत. पुढचा प्रश्न बघा, इफ साईन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ एक्स. बघा, इफ साईन इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ एक्स, देन एक्स इक्वल टू, पहिला ऑप्शन आहे √3, दुसरा ऑप्शन आहे 1/√3, थर्ड ऑप्शन इज हियर 1/√2 आणि फोर्थ ऑप्शन आहे √2. आता या अशा प्रश्नांची उत्तर देताना टॅली मेथड वापरली तरी चालेल, कारण एक्सची व्हॅल्यू इथं आहेत बघा, ह्या मग एक्सची व्हॅल्यू हे ठेवून बघा, एक्सची व्हॅल्यू हे ठेवून बघा, एक्सची व्हॅल्यू हे ठेवून बघा, एक्सची व्हॅल्यू ते ठेवून बघा. कुणाला व्हेरीफाय होतं आहे ते तुमचं फायनल उत्तर असणार आहे. ओके, तेही बरोबर आहे. किंवा आता बघा, साईन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू वॉट? टॅन इनवर्स ऑफ एक्स. दिस इज गिवन. पण साईन इनवर्स ऑफ 1/2चे व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहेत, आठवतं आहे का? बघा मी इथं दाखवतो. साईन इनवर्ससाठी जे व्हॅल्यू कुठं असतात? इथं आणि इथं. इथं π/2 काय? -π/2. या दरम्यानच ह्या कुणाच्या व्हॅल्यू असतात? साईन इनवर्स ऑफ हाफ. आणि आठवतं का, साईन इनवर्स ऑफ जर हाफ असेल मग इथं बघा मी इथं आठवतो 30 डिग्री, साईन 30ची व्हॅल्यू 1/2 असतं, म्हणजे याचं उत्तर 30 डिग्री असणार आहे. म्हणजे π/6 इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ एक्स. बरोबर आहे का? ह्याची व्हॅल्यू इथं असते, ही आता वेगळी असे सांगायला नको. टॅन इकडं पाठवा, देअरफॉर टॅन ऑफ π/6 इज नथिंग बट एक्स, म्हणजे एक्स इक्वल टू टॅन ऑफ π/6. आणि टॅन π/6 म्हणजे टॅन 30ची व्हॅल्यू किती असते? 1/√3. बघा बरं, किती सोप्या प्रकारे तुम्ही असल्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही देऊ शकता. त्यामुळे ह्याचं उत्तर हे कुठलं आलेलं आहे? ऑप्शन नंबर बी आलेलं आहे. समजलं? कुठलं आलेलं आहे? 1/√3 आलेलं आहे. बरोबर आहे. आता याच्यानंतर हे तुमचं लिहून झालेलं असेल. बघा बरं, लिहून घ्या पटकन, कारण हे पॉईंट अतिशय महत्त्वाचे आहेत. ॲज अ थेरी पद्धतीनं किंवा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आपले सुरू आहेत. तुमचं लिहून झालेलं असेल.
ओके. आता पुढचा एक प्रश्न मी बघतोय, कोणता बघा, मी इथं घेतोय. तो क्वेश्चन असा आहे, सेक इनवर्स ऑफ सेक 30. सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ -30 बरं का. आणि याचं उत्तर इथं डॅश देतो आणि तो ऑप्शन्स असणार आहे -60. दुसरा ऑप्शन असणार आहे इथं -30. तिसरा ऑप्शन असणार आहे 30 आणि चौथा ऑप्शन असणार आहे तुमचा 150 डिग्री. अशा रीतीने हा तुमचा इथं प्रश्न असणार आहे. आता मला सांगा ह्या प्रश्नाचं उत्तर, सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 30. सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 30 हे मायनस नाही प्लस असणार आहे इथं. तर त्यामुळे याचं उत्तर काय असणार आहे, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू एक्स. त्या नियमानुसार इट इज 30. आणि ऑप्शन कुठला असणार आहे, सी ऑप्शन. या प्रश्नाचं उत्तर इथं सोप्या पद्धतीने इथं तुम्हाला दिलेलं आहे. कुठली प्रॉपर्टी वापरली, साइन इनवर्स ऑफ साइन नव्हे सेक. सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स. ह्या प्रॉपर्टीवर आधारित हे एक्झाम्पल तुम्ही सांगू शकता. ओके. याच्यानंतर जरा वेगळ्या स्वरूपातलं एक्झाम्पल आहे बघा इकडं. सेक इनवर्स बघा, सेक इनवर्स इंटू ब्रॅकेट टॅन इनवर्स ऑफ, इथं सेक स्क्वेअर आहे, सेक स्क्वेअर टॅन इनवर्स ऑफ 2 प्लस कोसेक स्क्वेअर कॉट इनवर्स ऑफ 3. आणि याचा आन्सर आपल्याला काढायचा आहे. पहिला ऑप्शन आहे 5, दुसरा ऑप्शन आहे 13, थर्ड ऑप्शन इज हियर 15 अँड ऑप्शन नंबर 4 इज हियर 6. ओके. नाव आता या प्रश्नांची उत्तर देताना काय करायला पाहिजे, टोटली वेगळ्या स्वरूपातली ही आन्सर्स आहेत. तर त्यामुळे मी काय करतो, हे जे लेट टॅन इनवर्स ऑफ 2 याला काहीतरी अल्फा म्हणा आणि कॉट इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू काय म्हणा, बीटा. याचाच अर्थ टॅन अल्फाची किंमत आली 2 आणि कॉट बीटाची किंमत किती आली 3. बरोबर का. हे टॅन अल्फाची किंमत तयार झाली आणि हे कॉट ऑफ बीटाची किंमत तयार झाली. नाव द गिवन इक्वेशन बिकम्स बघा, सेक इनवर्स ऑफ काय, सेक इनवर्स ऑफ टॅन, सेक इनवर्स ऑफ इथं लिहितो सेक स्क्वेअर आहे बरं का, सेक स्क्वेअर इथं टॅन इनवर्स ऑफ 2 प्लस इथं कोसेक स्क्वेअर कॉट इनवर्स ऑफ 3. अशा रीतीने हा दिलेला प्रश्न आहे. बरोबर आहे. आता आपण काय करूया, तुम्हाला हा रिझल्ट माहिती आहे, सेक स्क्वेअर थिटाचा अर्थ माहिती आहे, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. सेक स्क्वेअर थिटाचा अर्थ 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. बघा सेक स्क्वेअर थिटा म्हणजे 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा, म्हणजे इथं याचं उत्तर येणार आहे सेक स्क्वेअर अल्फा. बघा की आता हे टॅन इनवर्स ऑफ 2ला तुम्ही काय मानले, अल्फा मानले. त्यामुळे मी बी तसंच लिहितो, टॅन स्क्वेअर सेक स्क्वेअर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वेअर पुन्हा इथं बीटा. कारण ह्या ब्रॅकेटला तुम्ही अल्फा मांडलं, या ब्रॅकेटला तुम्ही काय म्हणलं आहे, इथं बीटा मांडलेला आहे. पण असं लिहिल्यामुळं काय झालं आहे की ह्याचा स्टँडर्ड रिझल्ट माहिती आहे, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर अल्फा प्लस इथं कोसेक 1 प्लस कॉट स्क्वेअर बीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वेअर बीटा. आणि हे इथं प्रश्नांची उत्तरं तुमची तयार झालेली आहेत. बरोबर आहे. हे 1 आणि हे 1 किती झालं, 2 प्लस टॅन स्क्वेअर अल्फा प्लस टॅन स्क्वेअर बीटा, 2 प्लस टॅन स्क्वेअर अल्फा. टॅन अल्फाची किंमत किती आहे बघा बरं, 2. ती इथं ठेवूया, म्हणजे 2चा स्क्वेअर. टॅन बीटाची किंमत कुठे आहे, कुठं आहे बरं, इथं 3. ती इथं ठेवूया.
म्हणजे किती झालं 2 + 4 + 9 म्हणजे उत्तर आलं किती 15. आणि ऑप्शन करेक्ट आन्सर इज हिअर कोणता आलं सांगा बरं 15. काय काय केलं आहे पुन्हा एकदा बघा काय केलं आहे tan इनवर्स ऑफ 2 अल्फा सपोज केलं आहे cot इनवर्स ऑफ 3 इट इज अ बीटा. हे तुम्हाला माहिती आहे कसं लिहायचं हे माहिती आहे. आणि मग हे फक्त ह्या व्हॅल्यू सेक इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ बीटा हा डायरेक्ट रिझल्ट तयार झाला. आणि याला आपण 1 + tan² लिहू शकतो आणि याला सुद्धा 1 + tan² लिहू शकतो. 1 + 1 2 तयार झालंच. आणि ह्या दोन्ही टर्म्स इथं घेतलेत आणि ह्याची व्हॅल्यू 2 आहे ह्याची व्हॅल्यू 3 आहे. आणि अशा रीतीनं या प्रश्नाचं उत्तर आपण किती काढलेलं आहे 15 काढलेलं आहे. ओके येस. आता याच्यानंतर हे तुमचं लिहून झालेलं असेल. लिहावर ज्यांचं झालेलं नाही त्यांनी व्यवस्थित लिहून घ्या. पुढचा प्रश्न आता आपण बघणार आहे. बघा म्हणजे आपण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सॉल्व करताना ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये भरपूर एक्झाम्पल मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनचे आहेत. तुम्ही रेफरन्स बुक जेवढी बघाल त्यामध्ये पण आयडिया बघा की आता मी सांगितलेली आयडिया जी आहेत तर ही आयडियासुद्धा वापरली जाऊ शकते. अशा पद्धतीनं जरा विचार करावा लागतो. आता काय करूया पुढचं एक्झाम्पल मी इथं घेणार आहे. ते एक्झाम्पल काय आहे त्याचा जरा आपण इथं विचार करूया. द डोमेन बघा द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल किती सोपा प्रश्न आहे बघा बरं. आणि ऑप्शन दिलेत -π to π. ऑप्शन बी -1 to 1. ऑप्शन सी 0 to 2π. आणि ऑप्शन डी -∞ to ∞. आता यासाठी साइन इनवर्सची डेफिनेशन तुम्हाला माहीत पाहिजे. समजा हे 2 सेट आपण घेतले सेट ए आणि सेट बी. इथून इथपर्यंत जाणारा रेशो आहे साईन आणि इकडून इकडं जाणारा रेशो आहे साईन ऑफ इनवर्स. आता तुम्हाला माहिती आहे की साईन आणि इनवर्स ज्यावेळेस इनवर्स एक्झिस्ट होत असतो इथं -1 to 1 हे काय झाली त्यांची ह्याची हा झाला डोमेन आणि ही झाली त्याची काय रेंज कुणाची साइन फंक्शनची. पण इकडून जात असताना हा झाला डोमेन आणि ही झाली त्याची रेंज किती -π/2 to π/2. पण प्रश्न काय विचारला व्हॉट इज डोमेन. तर डोमेन काय असं असणार इकडून जाताना हा झाला याचा डोमेन. जर साईनचा डोमेन विचारला असता बघा हा साईनचा डोमेन विचारला असता तर हा डोमेन इकडचा डोमेन सांगितला असता ऑल रिअल नंबर. पण इथं साईन इनवर्सचा डोमेन विचारला आहे तर तो -1 to 1 हा असा असणार आहे क्लोज्ड ब्रॅकेटमध्ये. लक्षात आलं. आणि अशा रीतीनं आपण हा जो प्रश्न आहे याचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके. आता जाता अजून एक प्रश्न सोडूया. कॉट ऑफ कॉस इनवर्स 7/25 आणि याचा आन्सर काय असेल आपल्याला शोधायचं आहे. ऑप्शन आपण जर चेक केले इथं 25/24. सेकंड ऑप्शन 25/7. थर्ड ऑप्शन 24/25 अँड ऑप्शन नंबर डी 7/24. आता किती कमी वेळेत उत्तर आपण इथं देऊ शकतो बघा. तुम्हाला मी अगोदरच सांगितलं आहे की कॉट इनवर्स ऑफ एक्स उत्तर काय एक्स या रोलमध्ये हे इथं बसलं पाहिजे. बघा कॉट ऑफ इथं कॉट इनवर्स पाहिजे. मगाशी एक रूल सांगितलं आहे कोणताही एक रेशो सगळ्या प्रकारे मांडता येऊ शकतो. तर त्यामुळं हे कॉट ऑफ तसंच ठेवूया. कॉस आहे ना कॉस त्यासाठी मी राईट अँगल ट्रायंगल इथं काढतो. कॉस दिलं आहे 7 आणि इथं कॉस आहे ना हे कॉस 25 बाय पायथागोरियन ट्रिपलेट ही बाजू येणार आहे 24 बरोबर आहे. आणि मग इथला रेशो समजा अल्फा आहे असं धरा तर कॉस इनवर्स ऑफ 7/20 ही आपण कॉटच्या स्वरूपात काय 24/7 येणार आहे. सो दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ
24/7 हे इथं तुमचं उत्तर असणार आहे का 7/20 कॉट नाही, हे 7/24 येणार आहे, बरोबर आहे. आणि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स फायनल आन्सर 7/24. फायनल उत्तर कुठं आहे बघा बरं, डी इथं तुम्हाला दाखवलेलं आहे. हे अगदी फास्ट सांगायचा प्रयत्न केला, पण एक मी थोडक्यात सांगतो, सगळ्यांनी लक्ष द्या जरा. हे पहा, कॉस इनवर्स ऑफ 7/25 असं दिलं आहे. हे याला आपण अल्फा मानलं तर हे कॉस इनवर्स आहे ना, सगळ्या प्रकारे लिहिता येऊ शकतं बघा. ह्याला इकडं पाठवा. याचा अर्थ कॉस अल्फा बरोबर 7/25. पायथागोरसच्या रूलनुसार इथं अल्फा माना. कॉस म्हणजे ॲडजॅसंट अपॉन हायपोटेनियस. पायथागोरसच्या ट्रिपलेटनुसार पायथागोरस इथं आपल्याला 24 येणार आहे. अँड फ्रॉम दिस साइन अल्फा 24/25. फ्रॉम फिगर कॉस अल्फा 7/25. टॅन अल्फा काय ना, टॅन अल्फा 24/7. कॉट अल्फा 7/24. आणि याचा सगळ्याचं आपल्याला इन्व्हर्स करता येईल. काय येईल, अल्फा इक्वल टू साइन इन्व्हर्स ऑफ 24/25. सर्वात महत्त्वाचा पाठ आहे इथं. अल्फा इक्वल टू कॉस इन्व्हर्स ऑफ 7/25. आणि हेच तरी दिलं आहे ना, कॉस इन्व्हर्स 7/25. हे बघा जरा, अल्फा इक्वल टू टॅन इन्व्हर्स ऑफ 24/7. इथं अल्फा इक्वल टू कॉट इन्व्हर्स ऑफ 7/24. तर अशा रीतीनं बघा, म्हणजे हे ह्या सगळ्याला आपण अल्फा म्हणतोय. म्हणजे अल्फा म्हणजे कॉस इन्व्हर्स ऑफ 7/25 इज इक्वॅलंट विथ ऑल रेशोज. हे काय सांगतोय बघा, कॉस इन्व्हर्स ऑफ 7/25 इक्वॅलंट विथ ऑल रेशोज. मग आपणाला ह्याच्याऐवजी फक्त कॉटच पाहिजे. आणि कॉट ऑफ कॉट इन्व्हर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, त्या नियमानुसार उत्तर किती आलेलं आहे, 24 आलेलं आहे. लक्षात आलं. तर अशा रीतीनं आपण हे ज्या प्रश्नांचे आन्सर सॉल्व केलेले आहेत, सिम्पल डोमेन रेंज हे जे आहेत ते ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनची ज्यांना माहीत आहे, ज्यांना प्रॉपर्टी माहीत आहेत, त्यांना सोडवता येणं शक्य आहे. आपला ट्रिग्नॉमेट्रिक टॉपिक हा पूर्णपणे संपलेला आहे. आपण जे व्हिडिओज बनवत आहोत तो CT टाईप ऑफ मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन बनवत आहोत. तर ह्याच्यापेक्षा सुद्धा मीडियम लेवल, डिफिकल्ट लेवल असे प्रश्नसुद्धा तुमच्या रेफरन्स बुकमध्ये आहेत. त्याचा तुम्ही विचार करा, कारण हजारो एक्झाम्पल या टॉपिकमध्ये तयार होऊ शकतात. मी फक्त आयडिया देण्याचं काम करतो आहे. ती आयडिया प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही वापरायचा प्रयत्न करा. काही एक्झाम्पल असतात जरा वेगळ्या क्लुप्त्या वापरून, ट्रेक वापरून सोडवता येऊ शकतात. तर इथं आपण थांबतो आहे. धन्यवाद. तुम्ही या टॉपिकचा व्यवस्थित रिव्हिजन करा. ओके. आणि जर रिव्हिजन केले तर या टॉपिकची तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन असो किंवा बोर्डचा थेरीचा पेपर असो व्यवस्थित सोडू शकाल. इथं थांबतो आहे आपण. धन्यवाद.